नमस्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असीं दास हर संडे की तरह अज फिर आप जी की सेवा के हाजिर हो गए हैं। सब तो पहला प्रवान करो साडे सारे वालों सारिਆਂ वालों जय गुरुदेव धन गुरुदेव। और असीं आप सब संगतां दा बहुत धन्नवाद करते हैं कि जिहड़े तुसीं हर संडे की तरह गुरु रविदास गुरु प्रोग्राम के विच सानू वेखण लई जां साडे विचार जां अपने विचार देण वास्ते तुसीं अपने अपने घरां दे विच अपने अपने सैट के अगे बहिंदे हो। तुहाडा बहुत ही धन्नवाद है गुरु रविदास गुरु प्रोग्राम के विच आउण दा। और दास सब तो पहला अज मेरे नाल स्टूडियो के विच हन साडे मेरे खब्बे पासे बैठे हैं साडे बलविंदर मिंटू जी और उन्हां दे नाल बैठे हैं बूटा पवार जी और इधर मेरे पासे नाल सज्जे पासे बैठे हैं साडे दिनेश पवार जी। और तुहानू सारिआं नू जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। और तुहाडा स्टूडियो के विच आउण दा बहुत बहुत धन्नवाद है, तुसीं टाइम कढिआ है और तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है। साध संगत जी, सब तो पहला असीं अज मुआफ़ी मंगते हाँ इटली बरगामो की संगत कोलों, क्योंकि पिछले हफ्ते असीं अनाउंसमेंट की सी अज का जो प्रोग्राम है वो बरगामो तो ब्रॉडकास्ट होना सी, पर कई टैक्नीकल प्रॉब्लम होने करके असीं माफ़ी मंगते हाँ। जो अज का प्रोग्राम आ असीं बरगामो गुरु घर तो दी संगत वालों नहीं पेश कर सके और हो सकता अगले जां उदू मोली भी एक असीं डेफिनेटली उत्थों चलिया करेगा। और इसलिए असीं सारी संगत को हथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं। और नाल ही अज जर्मन की फ्रैंकफर्ट जर्मन के गुरु घर सतगुरु रविदास महाराज के जन्म दिहाड़े मनाए जा रहे हैं और उत्थों की प्रबंधक कमेटी नूं उत्थों की सारी संगत नूं सारी दुनिया वालों बहुत बहुत बधाइयां होण और साडे वालों भी दासां वालों भी आप सब नूं बहुत बहुत बधाइयां होण। और साध संगत जी, पिछले हफ्ते आपने प्रोग्राम देखिया सी साहब श्री कांशी राम के जन्मदिन के मुतलक इत्थे 2 घंटे तो प्रोग्राम जिहड़ा सीगा वो ब्रॉडकास्ट किया गया सी और उस दे विच वुलहैम्पटन तो बर्मिंघम तो और साउथ हाल के आले दुआले तो एरिए के विचों साडे कोल इत्थे प्रबंधक जां जिहड़े सेवादार पहुँचे सन और उन्होंने सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने पिछले हफ्ते इत्थे आके हाज़रियां लवाइयां हैं और उन्होंने प्रोग्राम की जिहड़ी रौनक सी उहदे विच आके अपने चंगे विचार और प्रोग्राम नूं चार चंद लाए। उन्होंने सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद है। साध संगत जी, आप जी नूं पता है कि असीं भारत देश तो आए हाँ। भारत देश जिस ते कि तकरीबन 700 साल मुगलों का शासन रहा और उन्होंने कोशिश की कि जिहड़ा भारत देश है उसनूं एक इस्लामिक भारत देश बनाया जाए और उन्होंने पता सी अगर भारत जिहड़ा हैगा वो इस्लाम बन जाता है तो उस तो बाद जिहड़े लागे साडे अफगानिस्तान है जां होर साडे लागे कंट्री हैं उन्हां ते भी इफैक्ट पैना है। और उस वेले भारत दे विच जिहड़े राजे महाराजे सीगे वो भी राज करिया करदे सन और दिल्ली का जो राज भाग सीगा उस सिकंदर लोधी का दिल्ली ते कब्जा सी। और सतगुरु रविदास महाराज जी का जिहड़ा आगमन सी वो बहुत औखे समय होया और दूजे पासे जो धर्म के जिहड़े ठेकेदार सीगे जिन्होंने धर्म ते कब्ज किया होया सीगा उन्हां दा भी काफ़ी जोर सी और ये दो धिरां दे विचाले एक होर धिर दा खड़ा होना जिहड़ा सीगा वो बहुत औखा सी। पर सतगुरु रविदास महाराज की उस वेले ड्यूटी लगी और उन्होंने उन्हों का अवतार कांशी बनारस विखे होया। और साध संगत जी, और इन्नियां स्ट्रोंग जिहड़े दो पासे सी उन्हां दे विच आके उन्होंने जो सतगुरु उस अकाल पुरख की रहमत दे नाल उन्होंने जो डंका बजाया और जिहड़े उस वेले दे राजे राणे महाराणे जां जिहड़े धर्म ते काबज लोग सीगे उन्होंने उन्हां दे चरनां ते डिगना पिया और सतगुरु रविदास महाराज की सारी दुनिया दे विच सारे ब्रह्मंड विच जय जय जयकार हुई। और साध संगत जी, असीं अज गल कर रहे हैं और प्रोग्राम नूं शुरू करन तो पहलां आओ आपां एक गीत सुणदे हां। गीत तो बाद आपां प्रोग्राम तो पुछ मीरा बाई
यारी तो जा हिरनी बिचारी तो पुछ उन्हां नागा तू जो बन गए सी हार कुंडी वाला बाबा किदां लाउंदा सीगा पार गुरु रविदास किदां लाउंदा सीगा पार गुरु रविदास किदां लाउंदा सीगा पार सवा पता सारियां नूं लगा जंजू कड्डे जदों चार कुंडी वाला बाबा किदां लाउंदा सीगा पार कुंडी वाला बाबा किदां लाउंदा सीगा पार गुरु रविदास किदां लाउंदा सीगा पार दसो कौन मारे जेड़ा गुरां दे सहारे आखे तुम्बे वाली तार गुरु रविदास किदां लाउंदा सीगा पार कुंडी वाला बाबा किदां लाउंदा सीगा पार गुरु रविदास किदां लाउंदा सीगा पार कोई ना जवाब कीता कौम दा उधार कुंडी वाला बाबा किदां लाउंदा सीगा पार गुरु रविदास किदां लाउंदा सीगा पार संगत जी फिर आपदा प्रोग्राम दे विच गुरु रविदास गुरु प्रोग्राम दे विच आप जी दा धन्नवाद है दास अज गल करना चाहेगा क्योंकि और असी जो अगले 20 मिनट है उस तो बाद असी अगली ब्रेक तो पहली ब्रेक तो बाद असी लाइनां भी खोल देवांगे और तुसीं सानू अपने जिहड़े विचार हैं सारिਆਂ ने वधिया वधिया विचार सानू देने हैं क्योंकि आपां अपनी कम्यूनिटी नूं एक इकट्ठिया करके रखना है दास आप जी नूं पता है कि पंजाब दे विच इस वेले हुशियारपुर दे लागे एक पिंड है पंडोरी कद उत्थे आप जी नूं पता ही है कि सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी के गुरु घर में जिथे प्रकाश से उत्थे उन्हों की नरादरी की गई और बहुत ही उत्थे जिहड़ा जिद्दां मैं कह देवां आप जी नूं कि उत्थे जिहड़ियां साडे जिहड़े नौजवान सी भी उत्थे बड़े गुस्से दे विच गए और उन्होंने जिन्होंने शरारती अंसरां ने वो नरादरी की है और प्रशासन तो मंग कर रहा है और उत्थे जिहड़ा काफ़ी उत्थे जिहड़ा उन्हां दी टेंशन एक दूजे दे विच चढ़ी हुई है और साध संगत जी दास की बेनती है क्योंकि जदों की सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी के प्रकाश रविदासियों ने अपने अपने गुरु घरां दे विच करवाउण बारे गल की है और जां रविदासिया धर्म नूं अपनाउण वाले वेले लई गल की है उस वेले तो ही अपने किते ना किते गाहे बगाहे जां पंजाब जां किते भी किते ना किते कोई ना कोई गल इदां दी हैपन हुंदी रहिंदी है तो दास चाहेगा क्योंकि आपां नहीं चाहुंदे कि साडी जिहड़ी कौम आ एक कौम जिहड़ी है वो आपस विच ही फटे और जिहड़े
ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗਾਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਪਤਾਰਾ ਜੀ ਹਨ। ਮਿੰਟੂ ਪਤਾਰਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡੋਰੀ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡੋਰੀ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਵਾਦ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ 200-400 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਝਗੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਨਾਅਰੇ ਜਕਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆ ਪਰਸਨਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜੋ ਆ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚੇ, ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 638 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਐਕਟ 1957 ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 48/80787 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਆਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇਗਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੀਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਂਸ ਹਨ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ all the time ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਸੀਗੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੋ ਸੀ ਠਾਕੁਰ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜੀ
ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਟੂ ਪਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਾਦਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੇ ਸੱਜਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੌਣ ਜੀ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੱਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਮਿੰਟੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਨ ਝਗੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਵੀ ਚੰਦ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੌਤਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟੂ ਪਤਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਧਨੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੋਨੂ ਹੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MA TV ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਸਨ ਰਵੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਾਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੁੰਦਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਕੁੰਦਲਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੰਦਲਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧਨੀ ਪਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਹੋ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਐਮਏ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੁਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਜੂ ਜੱਸਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੌਥਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈ ਭਾਰਤ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ,
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੇ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟੂ ਪਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਵਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਤੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜੈਗਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੌਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 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 ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ MA TV ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਅਲਮੇਦਾ ਪਾਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਲਮੇਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਕ ਦੀ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਲਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੌਣ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ? ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ? ਸਰਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਵਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੌਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਹੋਣੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੂਹਰੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਰਵਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਪਹਿਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪਹਿਨੀ ਪਹਿਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਪਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੇਮਰਾਜ ਰਾਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 638 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਓਕੇ ਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਧੰਨਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ 60 ਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਦਾ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੁਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਿੰਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਪਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਪਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਲੇ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ 2 ਭਰਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਵੀਕ ਦੀ ਵੀਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ 40 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ,
ਜਿੱਦਣ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ। ਤਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਆਵੇਗਾ ਮਿੰਟੂ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਕੌਰ ਬੁਲਬੁਲਾਂਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਪਰੇਟ ਖੋਲੋ, ਸੈਪਰੇਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਦਾ ਖੋਲੋ, ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾੜ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੈਗਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਬੂਟਾ ਪਵਾਰ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਬਤਾਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਵਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਿਰਨਾਂ ਫੁੱਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੱਖਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਵੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਮਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੋਹਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਧਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜਾ ਖੜੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਲ ਫੜਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਸਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜੋ ਚੌਧਰ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਛੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਯੂਕੇ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ।